I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know. టు మై ఛానల్ ప్రశాంత్ బ్లాగ్ 23. ఇవాళ వీడియో ఏంటంటే మా బావ వాళ్ళ కంపెనీ దగ్గరికి వచ్చామన్నమాట. జస్ట్ ఒకసారి చూపిద్దాం, మా బావ వాళ్ళ కంపెనీ చూపిద్దాం అని చెప్పి వచ్చాను. బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే బోర్డు అనమాట, కంపెనీ నేమ్ డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ నుంచి అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, అది బావ కంపెనీ. సో ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్దాం. లోపలికి వెళ్ళి మీకు ఎలా ఉంది ఏంటని చెప్పి చూపిస్తాను. అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవాళ మొత్తం మిషనరీస్ అన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి అన్నమాట. మిషనరీస్ మొత్తం స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి ఆ మిషనరీ కూడా మనం స్టార్ట్ చేసి దాని గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేపిద్దాం. అసలు ఎలా ఉంది, ఏంటి, ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆ మిషనరీస్ ఎందుకు, ఆ మిషనరీస్ ఏమేమి పని చేస్తాయి, వర్క్ చేస్తాయి అని చెప్పి మనం మొత్తం డీటెయిల్గా అన్నీ బావ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఎక్స్ప్లెయిన్. అక్కడ కనిపించేది అది వచ్చి పేపర్ ప్లేట్స్ తయారవుతుంది అనమాట. అది కూడా చిన్న కంపెనీ, యూతలు కూడా అది కంపెనీ అనమాట. పెయింటింగ్ తయారవుతుంది దాంట్లో. సో ఇది లోపల ఇలా ఉందన్నమాట మనకి. ఇది మిషనరీస్. ఇవన్నీ మిషనరీస్ మనకి. ఇది పెద్ద మిషనరీ అనమాట. ఫస్ట్ మెయిన్గా అక్కడ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళతో మాట్లాడి ఒకసారి మిషనరీ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. స్టార్ట్ చేసి ఎలా ఉంది ఏంటి మిషనరీ, అసలు దీంతో ఏం తయారు చేస్తారు, ఏం వర్క్ చేస్తారు ఈ మిషనరీతో మనకి మొత్తం డీటెయిల్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకున్నాం. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 I don't know how to stop, I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy, I'll put you in a grave 6 feet like Kenny. They call me a god. They call me a god.
చేశారనమాట. అంటే ఇప్పుడు మిషనరీ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టెంకాయ కొట్టి పూజ చేసి, సో ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఎలా అంటే ఒక మిషనరీ నుంచి ఇంకో మిషనరీ ఏమేమి ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతాయి, ఏమేమి వర్క్ చేస్తాయి అని చెప్పి టోటల్గా మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. చలో మిషనరీ మనకి స్టార్ట్ చేసి చూపించాయన ఇతనే అనమాట, దిలీప్ ఇతని పేరు. కాసే ఆప్ భాయ్? యూపీ? ఎంపీ? యూపీ? యూపీ సే యూపీ నుంచి వచ్చాడు అనమాట. మనకి టోటల్ ఈ మిషనరీస్ మొత్తం అన్ని సెట్ చేసి మనకి మిషనరీస్ రన్ చేసేది కూడా ఈయనే అనమాట టోటల్గా. చలో కాసే స్టార్ట్ కడితే యాపే. ఆయన హిందీలో మాట్లాడుతాను అనమాట, నేను తెలుగులో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీనికి ఏంటి ఎలా అని చెప్పేది. ऐसे टायर रख के इसे ये ब्लेड से कटिंग करना है पहले। टायर का ये दो हिस्सा, दो साइड में कटिंग करना है। दो साइड बोले तो कैसा? एक ये ऊपर से ये ऐसा कटिंग करना, फिर इसका अपोजिट, इसका नीचे अपोजिट है ना, इसको टायर को निकाल के फिर इसको घुमा के ऐसे ऊपर का रख के ऐसे कटिंग करना है। अच्छा, पहले ऐसे रख के हाँ, ये कटिंग हो गया बाद में फिर उल्टा हाँ फिर इसको निकाल के उल्टा डाल के हाँ। फिर इसको ऐसे बनाना। చలో అది అనమాట. మనకి ఇప్పుడు చెప్పాడు కదా ఆయన. ఫస్ట్ మనకి ఏదో ఇక్కడ లైన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ లైన్ కటింగ్ అవుతుంది అనమాట ఈ రాడ్తో. మనకి ఫస్ట్ ఇదంతా ఒక రౌండ్ కట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే దీన్ని తిప్పి ఉల్టా పెట్టి మళ్ళీ సేమ్ కటింగ్ చేస్తే మనకి ఈ పీస్ వస్తుంది. ఈ పీస్తో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలని నెక్స్ట్ వీడియో ముందుకెళ్ళి చూపిస్తాం. फिर उधर से ये आए थे ऐसा, इसमें डाल के ऐसा। ऐसा कटिंग करे तो ऐसा पीस निकलता, ऐसा पीस निकलता। ये पीस को ले जाके ये मशीन में डालने का, ऐसा। ये पीस ऐसा, ये मशीन में इधर डालने का, ऐसे करके डालने। ये ऐसा कटिंग करता पीस, ठीक है। अब ये पीस उठा के इधर डालना, बस इतना बहुत है। ऐसा है तो ये पीस को इधर इसमें डालना है ऐसे। अच्छा, इसमें डालना? हाँ, इसमें डालना तो ये इधर से उधर जाता। ऐसा भी यहाँ पे डाले तो यहाँ से सीधा ऊपर जाता? सीधा ऊपर जाके वो मेन क्रैकर में जाता। हाँ, मेन क्रैकर पे जाके, मेन क्रैकर में जाके वो पाउडर बनाता। स्टार्ट कर दो। इसका अंदर आता, ये रोलर में आता। हाँ, रोलर का अंदर, बोलो बोलो। ये रोलर का अंदर आता, इधर से ये पाउडर बनाता। अच्छा, इसमें आके ऊपर से यहाँ हाँ हाँ, उसमें रोलर में जाए तो उधर पाउडर बनाता। उसके बाद इसमें से छोटा छोटा पाउडर वो साइड में निकलता, हाँ, वो कन्वेयर में जाता पाउडर। और वो वहाँ पे है देखो उसमें, हाँ वो कन्वेयर में जाता है। हाँ, वो कन्वेयर में जाता, हाँ, फिर उधर से वो निकलता। रुक जाओ, पहले यहाँ से डाले तो ये बेल पे ऐसे चल जाता पूरा, हाँ सीधा ऊपर जाके वहाँ पे कटिंग करके यहाँ पे आ जाता पूरा। हाँ।
माल ऐसे जाता है। ये जो अपना बड़ा मटेरियल है ना वो ऊपर चला जाता, छोटा पीस है, छोटा छोटा पीस है वो इधर आता, वो चला जाता। हाँ, बड़ा वाला उधर से जाता, जो छोटा होता ना वो इधर से आके इधर होता है। वाइब्रेटर है, हाँ वो चलाने के लिए। फोटो दिखाता है, हाँ फोटो दिखाता है आपको। సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, అదనమాట ఇలా మిషనరీ స్టార్ట్ చేసి మనకి వర్క్ అనేది ఇలా జరుగుతుంది. అది ఆ పౌడర్ ఏం చేస్తారు అనేది కూడా నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకు, మా బావతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించి చెప్తాను మీకు. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇక్కడ ఈ దీనిలో కోసం అని చెప్పి ఫైర్ బాకెట్స్ ప్లస్ ఇది ఫైర్ స్మోక్ అనమాట. మనకి ఇవి కూడా మనకి ఎమర్జెన్సీ అవసరం టైం పడతాయి కాబట్టి, ఏమన్నా ఎప్పుడైనా ఫైర్ ఏదైనా జరిగినా కూడా మనకి ఇవన్నీ మెయిన్ అవసరం కాబట్టి ఇవన్నీ తెప్పించి పెట్టాం. అదొకటే కాదు, ఇంకా 2-3 ఉన్నాయన్నమాట మనకి ఇక్కడ. అక్కడ ఒకటి ఆ మూలకు ఒకటి పెట్టాము, ఇంకొకటి 3 ప్లేసుల్లో పెట్టాము, ఇంకా 2-3 తెప్పిస్తాం అనమాట. ఇంకా మనం తెప్పించే సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ మనము తీసుకుంటే మనకి ఏం కాకుండా ఎమర్జెన్సీకి అన్నిటికీ పనికొస్తాయి అనమాట మనకి. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ప్యానల్ బోర్డు మనకి. ఈ ప్యానల్ బోర్డు మెయిన్ అనమాట మనకి పెద్దది. ఈ టోటల్గా మిషనరీస్కి అన్నిటికీ మనకి పవర్ సప్లై చేసే ప్యానల్ బోర్డు ఇది. ఈ ప్యానల్ బోర్డు కూడా మనకి ఒకసారి ఏమేమి పడ్డది, దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది టోటల్ మనకి ఇక్కడ ఒక సార్ ఉన్నారన్నమాట, ఆ సార్తో మాట్లాడిస్తాం మీకు. నా పేరు శ్యామ్ సుందర్ అండి, నేను ఎలక్ట్రికల్ కన్సల్టెంట్ అండ్ కాంట్రాక్టర్. ఈ టైర్ ఫ్యాక్టరీ ఈ ఫ్యాక్టరీకి ఇది మెయిన్ కంట్రోల్ ప్యానల్ అండి. ఇది దీంట్లో వచ్చి 75 HP ఒక మోటార్ ఉంటుంది, మిగతా 5 HP 2 మోటార్లు, 7.5 2 మోటార్లు, 20 2 మోటార్లు, 2 HP 2 మోటార్లు ఇది ఉంటుంది. దీంతోపాటు మొత్తం నడుస్తుంటాయండి. ఇది టైర్లు పాత టైర్లు ఉంటాయి కదండి, వాటిని తీసుకొని రీట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళ దాంట్లో తీసుకొని దీన్ని పీసెస్ చేసేసి పౌడర్ తయారు చేసి సబ్మిట్ చేస్తారు అనమాట. ఇది టోటల్గా 125 HP కంట్రోల్లో ఉండేదాంట్లో ఉంది, LT యూనిట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈయన వచ్చి మనకి ఇక్కడ టోటల్గా ఎలక్ట్రీషియన్ అనమాట, ఎలక్ట్రీషియన్ కాబట్టి ఈయన టోటల్గా ఏమేమి వర్క్ చేసిండు, ఎక్కడిగా చేసిన అనేది మనం ఈయనతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేపించుకుందాం ఒకసారి. చెప్పండి అన్న, మీ పేరు? నా పేరు ముస్తాక్ అండి, బాబా ఎలక్ట్రీషియన్గా నన్ను పిలుస్తారు. ఇక్కడ మహమ్మదాబాద్లో ఉంటాను నేను. ఈ కంపెనీలో ఏదైతే మనం వస్తువులు వాడినామో, కేబుల్ కానీ మోటార్స్ కానీ అన్ని బ్రాండ్ కంపెనీగా వాడినామో
ఇందులో మంచి వర్క్ తయారైంది ఇక్కడ. దానిలో అన్ని 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 విధాలుగా సేఫ్టీగా ఉంది. లేబర్కి కూడా రేపటికి సేఫ్టీగా ఉంది. అన్ని విధాలుగా మంచిగా ఉంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారా మీరు, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినా ఇక్కడ బకెట్స్ పెట్టారు, ఇక్కడ ఎయిర్ పంప్ గ్యాస్ పెట్టారు, మరి అన్ని వాటర్కి అన్ని సప్లై బాగుంది. మరి ఇక్కడ కేబుల్ వర్క్ కూడా అన్ని విధాలుగా మంచిగా వర్క్ నడిచింది. కేబుల్ కూడా మంచి కంపెనీ వాడారు ఇక్కడ. టోటల్గా ఇవన్నీ ఇక్కడ అన్నమాట. ఈ కేబుల్ వైర్స్ మన ఇతనే అనమాట, మన ఎలక్ట్రీషియన్ ఈయన. ఈ ఏరియాలో మనకి ఎలక్ట్రీషియన్ అనమాట. ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీలో ఇదొకటి మోస్ట్గా పేరుగాంచిన కంపెనీ. ఇందులో ఇక్కడ రీసెంట్గా 4 కంపెనీలు తయారయ్యాయి. అందులో ఇది కూడా ఒక బ్రాడ్జెట్గా మంచి కంపెనీగా ఎదిగింది. దీనిలో అన్ని విధాలుగా పని చేయడానికి వర్కర్స్ కానీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సేఫ్టీగా ఉంది. ఇక్కడ అన్ని విధాలుగా ఏ వస్తువు వాడినా మంచిగా బ్రాండ్గా వాడినాం. దీనికి ప్రతిదీ కూడా వర్క్ మంచిగా తయారైంది. దీనిలో ఎలాంటి ఇబ్బంది అవి లేవు. నేను ఇక్కడ మేస్త్రిగా వర్క్ చేశాను. ఈ వాల్స్ అన్నీ స్టాండర్డ్గా కట్ చేసాము. కింద గ్రౌండ్ వాల్ అయినా స్టాండర్డ్ థిక్నెస్ 8 ఇంచెస్ ఉంది. పూరా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం వర్క్ వాడికి మేమే చేసాము. చేసి ఈ బెడ్తో సహా టోటల్గా కాంక్రీట్తో నిర్మించాము కాబట్టి స్టాండర్డ్గా ఉంది. పూరా వెల్డింగ్ వర్క్కి సపోర్ట్ బి చేశాను. అన్నీ చేసి క్లోజ్గా అన్ని మంచి చేసి ఇంకా అన్ని కంప్లీట్ చేసి ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ చేశాము. ఇప్పుడు చూశారు కదా, మన వర్కర్స్ కూడా మొత్తం టోటల్గా ఈ కంపెనీకి వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కూడా టోటల్గా అందరూ వాళ్ళతో మాట్లాడిచ్చాను. వాళ్ళు ఏమేమి చెప్పారు మీరు కూడా విన్నారు కదా. ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా మా బావతో ఈ కంపెనీ ఓనర్తో మాట్లాడదాం. అసలు ఈ కంపెనీ ఏంటి, పేరేంటి, అసలు ఈ కంపెనీలో ఏమేమి తయారవుతాయి, ఎందుకు, దానిలో ఏం చేస్తారు ఏంటి అని చెప్పి టోటల్గా మనం మాట్లాడదాం ఒకసారి. మా కంపెనీ పేరు వచ్చేసి సోలోన్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్. కంపెనీలో మెయిన్ వచ్చేసి ఇన్వెంటరీ వచ్చేసి స్క్రాప్ టైర్స్. అంటే పాడైపోయిన టైర్లను మనము భూమిలో ఇట్లా ఉత్తగా పడేసినా అవి ఎన్విరాన్మెంట్కి హాని అవుతుంది. అట్లాగే వాటిని కాల్ చేసినా అవి ఎన్విరాన్మెంట్లో పొల్యూషన్ అవుతుంది. కాబట్టి అట్లాంటి వాడకుండా ఇదే ఓల్డ్ని మనం ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు, దాన్ని ఎట్లా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు, దాని నుంచి ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎట్లా కాపాడాలి అనే కాన్సెప్ట్తోనే ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశాము. యాక్చువల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్కి స్టార్ట్ చేయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ నాకు నితిన్ గడ్కరీ ఇప్పుడు మినిస్టర్గా, యూనియన్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన మేజర్గా ఫోకస్ చేసింది వేస్ట్ నుంచి వెల్త్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే దానికి బాగా ఫోకస్ చేశాడు. అది ఫోకస్ చేయడం వల్ల ఆయన ఇంటర్వ్యూ నాకు బాగా నచ్చడం వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది టేకప్ చేశాను. ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది. ఇంకోటి ఇది సిటీకి చాలా దూరంగా పెట్టాము. మేము ఎవరికి హాని కాకుండా ఎటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాబ్లం రాకుండా పెట్టాము. దీంట్లో మొత్తం వచ్చేసి 125 HP కెపాసిటీ ఇది మొత్తము. దీనికి అటాచ్గా నేను ఓన్ సోలార్ ప్లాంట్ కూడా పెట్టుకున్నాను. అది నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది. సో ఇప్పుడైతే ఈ ప్లాంట్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది టైర్ కట్టర్ ఏంటంటే ఇలా పెట్టేసినాక మనము రౌండ్ టైర్ పెట్టేయాలి. రౌండ్ టైర్ పెట్టాక దీన్ని ఇట్లా ఈ బార్డర్ నుంచి ఇట్లా కట్ చేస్తూ పోవాలి. దానికి ఇట్లా కిందికి దింపుకుంటే ఈ బ్లేడ్ అనేది కిందికి వచ్చి ఇట్లా కట్ చేస్తుంది. ఇట్లా దీంట్లో నైలాన్, రేడియల్ టైర్స్ అని ఉంటాయి. నైలాన్ టైర్లలో ఓన్లీ దారం ఉంటుంది, రేడియల్లో వైర్లు ఉంటాయి. ఆ వైర్లది ఆ డీబెటర్ దగ్గర మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా స్క్రాప్ టైరు, ఇట్లా పాడైపోయిన ఈ టైర్లు, ఇవి పెద్ద టైర్లకి పీసెస్ చేసి కట్ పీసెస్ తీసుకొస్తారు. వీటిని మనం ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ చేసి వీటిని ప్రాసెస్ చేసినాక ఇట్లా తయారవుతాయి. ఈ పౌడరు ఇలా తయారవుతాయి. చిప్స్ అవుతుంది. ఇంకోటి గ్రైండర్ పెట్టుకుంటే మనకు గ్రాన్యులేటర్గా రబ్బర్ లాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నవేమో ఇలా, మన దగ్గర ఏది ఇది గ్రైండర్తో సన్న అవుతాయి. ఇవి దీంట్లో ప్రాసెస్ చేసినాక చిప్స్ లాగా ఇట్లా తయారవుతుంది. పీసెస్గా అంటారు. దీన్ని రబ్బర్ మలుచుకోవడానికి కూడా అంటారు. ఈ చిప్స్ని ఫర్దర్ గ్రైండర్లో వేసి ప్రాసెస్ చేస్తే సేమ్ ఇలా అవుతుంది. ఒకసారి చూపిస్తాను. ఇది పౌడర్, ఫైనల్ స్టేజ్. గ్రైండర్ తర్వాత మనకు వచ్చే ఫైనల్ అవుట్పుట్. దీన్ని ప్లే గ్రౌండ్స్లో వాడే టైల్స్లో వాడతారు. ఇంకోటి NHI, నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్
ఇండియా దాంట్లో రోడ్లలో బిటుమిన్గా దాంట్లో యూజ్ చేస్తారు. మినిమం 20% కంపల్సరీ వాడాలి. మళ్ళీ కొత్త టైర్ చేసేదానికి కూడా దాంట్లో మళ్ళీ రీయూజ్ చేస్తారు. ఇంకోటి అట్లా ఒలింపిక్స్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి కదా స్పోర్ట్స్, ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్ గేమ్స్ జరిగినప్పుడు మేజర్ ఇది స్టాక్ అనేది అసలు ఉండనే ఉండదు, హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మన ఇండియా ఒలింపిక్స్కి హోస్ట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం ఈ ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీలన్నీ సరిపోవు ఈ మెటీరియల్ సప్లై చేయడానికి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ట్రాక్స్ వేస్తారు. ట్రాక్స్ వేసినప్పుడు ఏదైనా వాళ్ళ బాడీకి అథ్లెటిక్స్ వాళ్ళ బాడీకి ఏది వెయిట్ ఎక్కువ పడకుండా ఇవన్నీ వాళ్ళకు స్మూత్నెస్ రానికి కింద వేస్తారు అంత ట్రాక్స్లో. ఇంకా ఏదైనా ఎటువంటి గేమ్ స్పోర్ట్స్ వేసినా దాంట్లో వేస్తారు ఇవి. ఇంకోటి ఈ పౌడర్ని మన మ్యాట్ బఫింగ్ పౌడర్గా, ఇంకోటి ఆర్టిఫిషియల్ గ్రాస్ ఉంటుంది, ఆర్టిఫిషియల్ గ్రాస్లో కూడా దీన్ని వాడతారు. ఇంకోటి టైల్స్, రబ్బర్ టైల్స్ ఆటోమేటిక్గా రెడీగా ఆ షేప్ చేసుకొని ఆ షేప్లో మన దీన్ని ఫామ్లో అట్లా అచ్చు పోసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా రబ్బర్ టైల్స్ అనేవి వస్తుంది. ఇవి ఓన్లీ కస్టమైజ్డ్, ఎవరికైతే కావాలో డిజైన్ ఎక్కడ ఏరియా ఏ లొకేషన్లో అవసరమో ఆ లొకేషన్ వాళ్ళు వేసుకుంటారు, అందరు చేసుకోరు. ఇవి మనకి ఎక్కడ అవసరమో అక్కడే యూజ్ చేస్తారు. ఇంకోటి హాస్పిటల్ దాంట్లో ఇంకోటి మనకు కేబుల్ ఉంటుంది కదా, కేబుల్ ఇన్సులేషన్ టేప్, ఇన్సులేషన్ అవి ఉంటుంది చూడు, వాటన్నిటిలో ఇవే ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేస్తే ఇదే అవుతుంది. ఇదే రబ్బర్ని దాంట్లో వాడతారు. ఇంకోటి ఇన్సులేషన్ షీట్స్ ఉంటాయి, షీట్స్ మన సబ్స్టేషన్లో కానీ పెద్ద పవర్ స్టేషన్లో కానీ కరెంట్ తయారైతే కదా పెద్ద జనరేషన్ స్టేషన్లో కింద షాక్ తయారకుండా షాక్ ప్రూఫ్గా ఇవే పెద్ద షీట్స్ వాడతారు. డోర్ మ్యాట్లు కూడా ఇవి చేస్తారు. ఈ షాట్స్ అన్ని పెద్ద షీట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు దాంట్లో. జస్ట్ మిషనరీ స్టార్ట్ చేసామంతే, ఇంకా ఓపెనింగ్ అవ్వలేదన్నమాట. ఓపెనింగ్కి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అయితే జస్ట్ మనకి మిషనరీస్ స్టార్ట్ అయినాయని చెప్పి ఒక వీడియో చేశాను అనమాట. ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి ముందే చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే తర్వాత ఒకవేళ కంపెనీ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వర్కర్స్ వాళ్ళు అంత బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ షెడ్యూల్ వాళ్ళకు ఉంటే వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి అందుకని బిఫోర్గానే నేను మీకు ఈ వర్క్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి చూపిస్తున్నాను. సో తర్వాత కూడా మళ్ళీ చూపిస్తాను అనుకోండి ఎలాగో. సో చూసారు కదా గైస్, మరి ఇప్పుడు ఇదనమాట. దీన్ని టోటల్ ఏం చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా, ఇది కంపెనీ అనమాట. ప్లీజ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.